ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ఇప్పుడు పడే ସେ ଏକାଥରେ ବହୁତ এটা পিওর ব্রাহ্মণ জিনিস, এটা হলো পিওর ব্রাহ্মণ জিনিস। ଆମର जय जगन्नाथ। ଏପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ଚାଲ। जगन्नाथ 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 शरणम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे हरे जगन्नाथ 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 पाहि मां। भगवान कर सुभद्रा महामाई कर चक्रराज सुदर्शनम कर अजीर आनंद यही परि लागित बोलनम देखवार समस्त निज निज स्थान ग्रहण करिबा। बर्तमान मो वास्तव अनुरोध करी कार्यक्रम टिके आगु नेबे। आजिर कथालगी अधिवेशन रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर एक सेवा महानायक सेवा से पूज्य महानायक श्री श्री रामचंद्र बड़ाकुंडा सामंत सी आम घर को आसी महाप्रभुंकर सी होती आम प्रत्येक कथा कहानी शुणीचे महाप्रभु ये कथा कले आ बड़कुंडा को स्वप्न है बड़कुंडा को आदेश है किंतु विभिन्न मीडिया रे भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न प्रकार आम बड़कुंडा बहु लोक को जानूचे प्रकृत बड़कुंडा किए आज आम आखिरे देखा एवं आम बड़कुंडा सेवा श्री जगन्नाथ संस्कृति सहित महाप्रभुंकर जोटा देवल प्रतिष्ठा है किपरि रही बड़कुंडा सेवा महाप्रभु जगन्नाथंकर सर्वोत्कृष्ट महनीय सेवा एक कथा को आज अनुभव करवा। आम गहन में पूज्य फकीर सामंत दीटा शब्दर अद्भुत समाहार है जी फकीर हम से कि सामंत सामंत हम से कि फकीर हम सामंत साथ ना किंतु हाँ सी जो सामंत है तीन जन सामंत है जाओ फकीर की घर से मैं टाइटल सामंत छोटा आपन टाइटल सामंत सामंत स्वागत करिया भाइको धरि तेणु अनेक सामंतक समाहार रे अच्छा 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 पूज्य रवि साधु सामंत विषय आउ जड़े सामंत से संशासन नहीं छिड़ा जा भी हो जे तू मते कोई से भी कहबी भूल भ्रांति थे मत क्षमा कर मु आगुर यही सभा रे कहिछि जे मु पेशारे डाक्टर मिसारे टिके जगन्नाथ विषय
ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ମହାନାୟକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ओम अरूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। ये सुंदर परिवेश नीरवता एवं एठार समस्त डॉक्टर भली भगवान को काम करुवा एवं समस्त व्यक्ति जो मैंने कि श्रद्धार सहित भगवान को चाहती भगवान से जाना चाहती से समस्त भितर थिबा एवं कथा लहरीर जो सदस्य वृंद अच्छा से समस्त हृदय बिंदे जो जगन्नाथ महाप्रभु से जगन्नाथ महाप्रभु को परमात्मा को प्रणाम करुच्ची तासह समस्त को मो महाप्रभु आशीर्वाद भी प्रदान करुच्ची। ओम उपसान मुच्यतांग भवत वासुदेव सुपसन पूर्वक सर्व कल्याणमस्तु सर्व कार्याणि सिद्धिरस्तु निश्चला भक्ति प्राप्तिरस्तु शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु सुसिद्धमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम सबुठु बड़ जिनस आम तो जय जगन्नाथ कहू से आम कौन करूँ से आम कौन करूँ ना हाथ जोड़ा टेकी दो जय जगन्नाथ। ये जो आम तो जगन्नाथ ना नौ बा मंदिर को जाऊ भी आम साधारण जगन्नाथ कहला कौन करूँ हाथ टेकी दो जय जगन्नाथ एमती ना जय जगन्नाथ कहले टेकी दो आउ थे अपन टेकिले ये भारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कौन जो छोट पिलाटे आसुथो जहाँ छोट पिला थी सी बापा माँ बापा कहे जो हाथ टेकी दिया बापा माँ बुझी जी पिला चाहूँ काख हाँपाई सी कौन नहीं जाए नहीं काकई दब नहीं तेणु से काकई नापी जो हाथ दुटा थाए महाप्रभुर सदा सर्वदा रही से आम समस्ते जय जय हाथ टेक दू न कहले भी हाथ टेक जाए महाप्रभु पाखे कहीं प्रभु कोली ने से कोली नापी से जोड़े खंडिया हाथ में रखी से हाथटा खंडिया नुहे आम देखी पारे कौटा नबीची से आमको खंडिया देखा आम आखि जी पाँच जहाँ भी हो एमती रही राजा कोली नापी दुर्भाग्य आम निजक छोट पिला कर जो छोट पिला करदे से चाई चाई पापा पापा आ ने ने ताले मो प्रभु कोली नब यही तुम मैंने मो भर प्रार्थना आम पार्थ जो कहले स्वप्न दिखते जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्नर प्रश्न ना जमती आपण मैंने बसती सेमती आम बस कथा हो जमती आपण मैंने बसती यही बड़पंडार विशेषत्व पार्थक्य किसी नहीं तेणु कहीं पार्थक्य आसला आपको लोग देखले यहाँ अंधविश्वास मिछ कथा कहीं कारण कौन ना आम जन्मरू आम मुंडर भर्ती कर दि जाए जे भगवान कथा कहते ना स्वप्न देखा दिखती ना क्या मध्यम देखा दिखती ना क्या भर पशिक कथा कौटे कौन कहते ता भी सत्य मिथ्या नुहे किंतु आम जानूबा जे काठ मूर्ति नुह ये पितल मूर्ति नुह कि पत्थर मूर्ति नुह ये मो प्रभु मो कथा कह से कह बाध्य हम दुर्भाग्य आमर आम तो सबकनसियस माइंड रे आम मुंडे पशिची जे दारू कथा कह ना जदि कथा कह बड़ बड़ स्वप्न ही कह अरे स्वप्न कहीं मो प्रभु तो जीवंत यही विश्वासटा तुम से रोने जब रही ना ताल आप समस्त बड़पणा हो किसी असुविधा नहीं किसी बड़पणा होगा सब टाइटल कौन दरकार अच्छे सेवक तो ना सेवक मान चाकर ना आप सुंदर स्तुति कले ता तो कान ना शुणा से शुण कौनटा पचारे जना पड़ो कौन शुणुचे नहीं से किसी शुणी पार्नी आप बड़ बाटे स्तुति कर स्वर तान सब अच्छी तथा सब कुछ शुणी पारूनी कारण मोर कान ना यहाँ कहवा पक्ष उद्देश्य हूँ मोर आमर प्रभु पाखे देखूँ ये जो कहले आम सार छोटिया संस्थाटी
ପୁଣି କଥା ଲହରୀ ଓଡ଼ିଆର ଗଳ୍ପ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଥିଲା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କିଏ? ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଗର୍ବ ଯେ ଆମ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ କହୁଛେ କଥା, ଏ କଥାଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା 2000 ପୂର୍ବରୁ। ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। କଥା ଲହରୀ ହେଲେ ତ ସେ ଲହରୀ ବାବୁ ଆମର ଫକୀର ସାମନ୍ତରାୟ ବୁଝେଇବେ। ଫକୀର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି ଭଲ ମାର୍କେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେ ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର, ତାକୁ ମହାରଣାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ ସାକାର ହେଇଥିବ ନିରାକାର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ କି ବିଚିତ୍ର, ଆକାର ଅଛନ୍ତି ତ ସାକାର ହେଲା, ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଗଢ଼ିବି ସାକାର ହେବ ନିରାକାର ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପରେ ଆସିକରି ସେ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜେ ଏମିତି ଆଡ଼େ ଗଢ଼ିଲେ ଯେ ସେ ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର। ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଜ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଫକୀର ସାମନ୍ତକର୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟରେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର, ଚାରୁକଳା ଆଣ୍ଡ ଲଳିତ କଳା। ଯଦି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନ ରହିବ ମ୍ୟାଟର ରହିବନି, ଯଦି ମ୍ୟାଟର ନ ରହିବ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଚାରୁକଳା ଆଗ ନା ଲଳିତ କଳା ଆଗ, ସେଇଟା ଯଦି କି ପଚରାଯାଏ ହୁଏତ ମୁଁ ବି ତା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି। ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଚାରୁକଳା ଆଉ ଲଳିତ କଳା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ଗାଇବେ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନୃତ୍ୟ ବି ଶିଖାନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଗଢ଼ିବେ, ପୂଜା ତ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଥାଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମପୂଜା। ନିଜକୁ ପୂଜା କରିବା ଶିଖ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଗଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ଶୁଣିଲେ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 33 କୋଟି ଜନ୍ମ, 33 କୋଟି କାହିଁକି 100 କୋଟି ହେଉ ଯାଏ ନାହିଁ। ପାପ ତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଗୋ ହତ୍ୟା କଲ, ଚାଲ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଲାଗିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ମାନେ ତିଣ ଧରିବ, ଏମିତି ଦଣ୍ଡବତ ହେବ, ଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲେଖା ନାହିଁ। ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ପାପ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି ମୋର ଭଳିଆ ଏମିତି ବସୁଥିବେ, ପୂଜା ପାଉଥିବେ, ମାଳ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ପୁଣି ଆସିକି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଉଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, ପିଉଥିବେ, ଶାନ୍ତି ବସୁଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବସିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାକ କଟିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ନ କରିବ ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟକୁ କିଏ କାଟିବ? ଆପଣ ପରଶୁରାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ତୀର ଚଳା ମୋ ଧନୁତରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୀର ଚଳିଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବି? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପୁଣ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଠ ଭଳି ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହୁଏ କ'ଣ? ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ମାନେ ଏମିତି ବି କଥାଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ପାଠଶାଳା ଯିଏ କହୁନାହିଁ, କଥାଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ଶୋ କରନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତ ବା ଆମେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଦେଖିବା ସେଟା ପଳେଇବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କହୁଥିବ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଆରାଧନା ହିଁ କରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ନାସ୍ତିକ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ଆସ୍ତିକ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଜର ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲାଇଭ୍ ବାହାରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଗାଜିନ୍ରେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ, ମୋର ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେନି। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତିଆ ପ୍ରମାଣିତ ମିଳିବା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାହା ମୋ ମନ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଭେଷ ଦେଖେ, ମୋର ସେଇଟା ସଉକ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଏ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଲୋକ ନଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଭେଷ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଡାଙ୍ଗ ଯୋଡ଼େ କାଠ,
गोटे एमती कला मुहाँ से गोटे से धड़ा मुँह देखा सुंदरी होगी ये तो हल्दी मुँह देखा या तो किसी आग नहीं गोटे आगे गोटे कौन रत्न सिंहासन कम कला बगुड़ी पथर पाट अगणा शाण पथर ये सब लोक मानक कही लोक सब बड़ बड़ कर गोटे देउलटा बड़ देउल बड़ ठाकुर पुणी मत जन्म कले बड़ पंडा घर गोटे गोटे घर जोटे नहीं ये सब लोक भाषा नले कि ना तापर कौन है ए भेष देखी सजुन सिंगारी मैंने सजिया भितर से एत सुंदर देखागला जे मुझे केत से पलि जानी कि मो शरीर ये अच्छे यहाँ प्रथम एक्सपीरियंस मु देखुची मो प्रभु दी सैड्रे मत ठियाई तार गोटे आखि देखा मो पछ बनूँ मो शरीर से थुआई से आमर जो वयस्क सेवायत थे बाबा बयसर टका समय मो पिला बेले से मैंने कहला अरे पिलाटा कौन बेहस बस होगा ना कौन तुम झुलाऊँ मुझे चेता नहीं चाहते मुझे सीटी सिंहासन पड़े मुझे कि विचित्र मुझे अच्छे मत देखुं तापर से मत मुझे जोर झुलीदे मोर गोटे ये मन अच्छे गोटे छाती गोटे जोर उठला लगे कि समय मुझे देखुची आ कथा कही पार्नी तब टेकिक कहले बेहस होगा मत दी तीन पास आनी मुझे भितर गमला ठिया भी देखे तब सेन्स आसला तार भाविली है केमती तथा विश्वास नहीं जे श्री जगन्नाथ अच्छा हाँ है केमती तब पुणी जो गला आस्ट्राल बॉडी सटल बॉडी प्रोजेक्शन खाली आरंभ मुझे करनी शिखिया भी आरंभ करदेली तापर जो दुष्परिणाम है तो मुझे तस्वीर नाम करदेली बहुत फंडर आसिकले इंडियन बहुत कम तो मोर ये कहवा उद्देश्य हूँ आम ये छोट हेबुनि प्रभु थे पचार प्रभु यहाँ छोट ना बड़ प्रभु को पोखरीटा छोट ना बड़ प्रभु को पोखरीटा छोट कहीं एत लोक आड़ी बांधिक ठेला पेला होती मुह देखा जाऊनी पेली पेली नहीं जाती लोक कि प्रभुंर पोखरीटा छोट से कहला अरे बाबा ये जिते आस सब दर्शनार्थी कई माने भक्त नुहति मो भक्त जिते से मो पोखरिया भितर तेणु भक्त है एति दर्शनार्थी एति से मो पोखरिया छोट से आप जो कथा जो कहते छोट बखरा तमें ये सब तो से भक्त भितर आसवे आ बाकी तो सब दर्शनार्थी हाँ बाकी तो गला दर्शनार्थी तेणु आमर भक्त दरकार दर्शनार्थ दरकार नहीं तो आम लोक मैंने कौन कहे बाहा बाहा करेंगे आप देखिए गोटे मंदिर जाइए सब धाड़ी जाऊे समझे मुंडिया मारे आप मुंडिया मारे आरम्भ करदे ये जन रिपोर्टर लोक से जन रिपोर्टर लोक ये जन रिपोर्टर लोक रिपोर्टर लोक मन प्राइम मिनिस्टर आसे मुंडिया मारे पछे थे बडीगार्ड थे सी जन हाथ मुंडिया मारिदेवे सी बुझंतु न बुझंतु से जो 22 ओल्ली आसला बेलू हठात राष्ट्रपति रोकी बुलिक मतलब नमस्कार कले हसिकी मो सैड ठिया से मतलब कहीं नमस्कार कर नहीं नहीं आप सब जी मुझे ठीक है मुझे ठीक है जो अच्छे अच्छे तापर आरंभ होगा मत नमस्कार करें लोक मुझे भल भल महीसी आमर आदिवासी मुर्मू आसिले जे से नमस्कार कला समस्त नमस्कार कर आरम्भ करते मुझे से ठिया आगु बहुत आगुआ साथ थी ना यही आमर गोटे दुर्भाग्य अन्य मैंने जहाँ करवा यहीटा बड़ छाड़िया पड़ो आप भगवान पाक आसिया कब ये है समाजर सौदा हिसाब पतर समाज आस तुम आम नीति नियम मान ताल आम तुमको सम्मान देवु आम नीति नियम मानवानी आम देवु बाड़ेबू पागला पे फिंगबू वो लोक इच्छा है कहला शरीर तो वस्त्र आउ मिसे वस्त्र कहीं पिंधि काढ़ी सब पलैब तो लोग कौन करेंगे बाड़े तो मन चाहूँ शरीर वस्त्र काढ़ी दे वस्त्र तुम तुम रास्ता जाओ जी बाड़िया बाड़ू जी टेका पकिया हाथ पकऊ जी पाग पकिया हाथ कहू कि मो तो जानी मो शरीर पिंधि मुझे वस्त्र पिंधि ना ये जिन तुम केवे जदि कर जहाँ तुम आराम पाइब जहाँ मुझे पाँच मो सदा गोटे जिन कहे तुम भावनी जहाँ तुम माने जीवन तो नहीं प्रेत भाई आसिक पसंद ना नहीं प्रेत भाई आसिक देखा दिखती कि प्रेत भाया स्वप्न देखा दिखती डायरेक्ट फेस टू फेस जमी आप बसते कथा होती से टिके भी फरक नहीं अविश्वास करा कथा नुहे 100% सत्य यही बड़पंडार जन्म से दुर्भाग्य आज मंदिर में जो भाई जिन घटुची
ଯେ 6 ଅନ୍ଧ ଯିବେ ହାତୀ ଦେଖି ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କିଏ କହିବ କୁଲା ଭଳିଆ କିଏ କହିବ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖି ଆସିଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ସେ ହାତୀଟା ରୂପ ଏଇଆ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ତାର 6 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଆଖି ନୁହଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଠିକ୍। ଏଇ ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବନି। ଏଇଟା 100% ଟ୍ରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକି ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସକି ବୁଝେଇବ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି ଅବଶ୍ୟ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେନି ସେ ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 95% ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଛୋଟ 6 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ଡେଥ୍ ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ଡାକି କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କି ତ ମୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆସି କହିସାରିଲା ଡେଥ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ତାପରେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ ଓଟି ଭିତରେ ଯାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତୁ ତା ପଚାରିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ମାଆ କହେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଥିଲି ତା ହୃଦୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ଭଗବାନ ଦେଖିଛି। ଏଇ ମାଆର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥାଏ ଯେ ଯାହାର ମା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ତା ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ବାପ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେବନି। କାର୍ତ୍ତିକ ନିଅନ୍ତୁ ଗଣେଶ ନିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରପୂଜକ କିଏ ସେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ନୁହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଲା ଏକାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଓହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ସେଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ବାପ ପୁଅ ବୋଲେ ଗଧ କିଣି ଆପଣମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି। ଗୋଟେ ଗଧଟିଏ କିଣିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଗଧଟା ଧରିଦେଇ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କିରେ ଏଇ କେଡ଼େ ବୋକା ଲୋକଟାକୁ ଗଧର ଚଳିଚଳି ନେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ତାପରେ ବସି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଧ ସିଏ। ଆରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିଲେଣି 2 ଜଣ ବାପ ପୁଅ ଗଧ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଗଧଟା ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଗଧ ଚାଲିଛି ଗଧ ବାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ା ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଧ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବାପ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପୁଅ ଗଲେ ତ ବସ୍ତା ଚାଲିଯିବା ଗଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଲୋକ କଥା କହିଲେ ଦେଖ ହଉ କି କଳିଯୁଗ ହେଲା ପୁଅ ବସିକି ମଜା ନେଉଛି ବାପ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବାପ ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ନାନି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ବାପଟା ଶୋଇଲା ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ପିଲାଟାକୁ ଚଳିଚଳି ନେଉଛି ନିଜେ ବସିକି ଯାଉଛି ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାପ ହେଇଛି କି ନିଷ୍ଠୁର ବାପ କ'ଣ କରିବେ ବିଚାରା ଯୋଡ଼ା ସେ 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଖାଲି ଚଳିଚଳି ନେଲେ ତ ଲୋକ ଏବେ ଗଧରା ଚଳିଚଳି ନେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତ ବାଡ଼ି ମୁସଳ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ମୁସଳରେ 2 ପଥର ଚଢ଼ା ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ନେଇ ବାପ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବହି ନେଲେ ବହି ନେଲା ଆସିକି ସେ ଗଧକୁ ଲୋକ କହିଲେ କିରି ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ଲୋକ ମଲେ ସିନା ଗଧକୁ ବହି ନେବ ଜୀବନ ବହି ନେଉଛନ୍ତି କୋଳି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବାପ ପଡ଼ା କିଏ ମୂର୍ଖ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାଟରେ ନଦୀ ପାରି ଯିବେ କାରଣ ଧୋବା ଘର ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ନଦୀ ପାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝୁଲୁଛି ତ ପାଣିରେ ପାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ା ହେଲା ଗଧ ଛଟି ଫଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଭିତରୁ ଝୁଲି ଗଲା ବାଟରେ ଫସିଲା ଯାହା ହେଲା ମରିଗଲା। ଆମର ଆମମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗଧ ପାଳିଛେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗଧଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗଧଟା ନ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ମିଳିବେନି ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। କାରଣ କଥାବାଚକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବହୁତ ହୁଏ ତେଣୁ କଥାବାଚକକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ କିନ୍ତୁ କଥାବାଚକ ବା ଅଲଗା ଭଗବାନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଅଲଗା ସାଧକ ଅଲଗା ସାଧକର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ଜଣେ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବ। ଏଇ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଧ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତୁମେ ଶୁଣ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କଥା କହନ୍ତନି ତୁମର ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦିଅ। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଯାହା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା କହ।
आमे साधारणतः सूर्य चंद्र अग्नि सब देखिपे तेणु आम जहाँ को शिव कहतु चंद्रार्क बन्नी नेत्राय तेणु आम चंद्रार्क बन्नी नेत्र कौचे आम आलोक को नहीं कौचे कि वास्तविक जगता आखि कौन चंद्र और सूर्य चंद्र सूर्य नुह एका भाया नुह सूर्य अलगा चंद्र भी अलगा से जो गोटे आखि मझे होल एक बार एक ब्लैक स्पॉट स्टीफेन हॉकिंस जो काढ़ी फोटो देखो गैलेक्सी देखिए ब्लैक होल मझे कला पूरा ब्राइट थी आउ रेडिश लाइट थी ब्लैक होल माने सब फिड़की नहीं आसे पाख जी आसला से स्माश पूरा स्माश हो आउ से यूनिवर्सल जो ल कौच से ब्लैक होल रु नेक्स्ट टाइम जो बाहर गोटे विराट अग्निपिंड बाहर से खंड विखंड देकर पुणी प्लानेट रे परिणत होकर चलला साइंस कौच मु कौन तेणु गोटे आखि यदि आट्राक्शन करुच्ची भिड़ुची जब आप भिड़ी आसते ठीक महाप्रभु गले भिड़ी जाती सेमती महाप्रभु भिड़ी भिड़ी नहीं आसती आउ गोटे आखिरे सृष्टि करती ये संहार स्माश ये सृष्टि आउ जो पेटटी नहीं यहाँ पालन करता तेणु जी माँ हम से जेजेमा हो पारनि जी माँ हम से बाप हो पारनि जदि आपण मैंने कहते भगवान विष्णु होती जगन्नाथ तो संपूर्ण भाव भूल आम अष्टादश पुराण अच्छी अष्टादश पुराण में पंचम पुराण हूँ भागवत आपणर आमर पूर्व आमर से जलंधर बड़पंडा आम जेजेबापा जे बापा से आमर अनंत वासुदेव मंदिर ठू से खंड थी आमर से गोटे अयोग्य पात्र को दान कले अनंत वासुदेव मंदिर से अनंत शयन ऊपर रही किए से ब्रह्मा ता पद्म अच्छा तेणु ब्रह्म पुराण पद्म पुराण से तौर पड़े आस विष्णु पुराण साप अच्छी वायु पुराण बा शिव पुराण पानी भितर अच्छी भागवत केते नंबर है पंचम संस्कृत श्लोक गुड़ाक ये लिखाई थाए इदम सप्तश पुराण वर्णितम सप्तश पुराण कौटा गरुड़ पुराण तेणु तुम से गुड़ा न ठीक से न बुझ संस्कृत श्लोक बुझीपर ना आम लोक कथा बहुत बहुत माने जगत विषय बहुत कृष्ण का हार्ट आसिक रहा भगवान कृष्ण जो भगवान कृष्ण जाती जहाँ कर जगत विषय थोदेबा किसी खराब नुहे से भी ठीक किंतु लोक कथा दूरे वास्तव शास्त्र कौन कौन आम देखा दरकार शास्त्र कथा दूरी देवा निजे अनुभव कौन कर देखा दरकार जदि मत लगुच भगवान किसी रूप ना ब्रह्मस्वरूप तेना मोबाइल से भगवान ब्रह्मस्वरूप आप लगे साकार राम से राम ताक लगला कृष्ण कृष्ण जहाँ सब लगुच लगू बहुत दिन लोक डाउट जे तुलसीदास आसी नथिले नहीं बहुत लोग तुलसीदास पुरी आसी ना तुलसीदास पुरी आसला आसी दर्शन कर गला रामचरित्र मानस पाठ कर तार प्रमाण भी अच्छी से गोटे लोक जब आसिले देखले तो ये विकृत विकृत कला धड़ा शकड़ भाया गोटे गोटे से मुंडिया मारे देखो यही भक्त आउ सादा लोक भर पार्थक्य आप जाइए कौन आम जा तिरुपति बालाजी सब मुंडिया होती देखा जाऊ न जाऊ चिता देखा मुंडिया किंतु भक्त मुंडिया मारे से इष्ट को देखो मो इष्ट अच्छे ना नहीं फेरी आसिले बहुत सर्ट्रे कहीदे पुणी को निगला निगला पर देखुं राम लक्ष्मण मजे सीता जीवंत होती पुणी जगत बटा सदा सुदर्शन नहीं जाती प्रथम से आरंभ था जो पद बिना चलई सुनई बिनु काना कर बिना करम कर अति नाना आनन रहित सब रस भोगी बिना बाणी कता बड़ जोगी माने जोगी नुहे योग्यता माने एलिजिबिलिटी माने कैपेसिटी टू एंजॉय एवरीथिंग मो प्रभु है भोगी ठाकुर तार प्रतिदिन जो कपड़ा जो पिंधुची पाट 3 दिन पर संकट भोग लाने पाट चेंज हे से पाट तो हिसाब कराए तार मिनिमम 4 लाख रु कमी खाली पाट देव बाकी देव छाड़ी दियो से किए कौन कर जाने छाड़ी दियो भोग तो जहाँ बड़ा खाऊ देख 60 पौटी गोटे पौट हूँ 20 गौणी चाउल से खाई खाई पेट होगा ढोला पार्टीटा होगा मेला ये मो प्रभु अच्छा प्रभु जो साकार बेला कहते अच्छा साकार जब जन भावुं
ଖରାପ ନୁହେଁ, ସାକାର ପୂଜାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭାବ ଆସିବ। ନିରାକାର ତ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି, ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଉପରେ ପୁରା ତପ୍ତ ବାଲୁକାରାଶି ଉପରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ, ପୁଣି ପାଖରେ ସାହାରା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ, ଆଗରେ ମରିଚିକା, ଏଇ ହେଲା ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଦୈତ୍ୟବାଦଟା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଦୈତ୍ୟବାଦ ହେଲା ରସାମୃତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ପୁଅ, ସେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆସନ୍ତି, ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେବତା ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପ ଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୂପ ଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ଥିବ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଥିବ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଥିବ। ସାପ ପୂଜା ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବନି, ନା ପକ୍ଷୀ ନା ମଣିଷ ନା କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଦେବତା କି ଦାନବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ତୁମେ କେବେ କାହାର ପାଇବନି। ହାତଟା କାହାର ବାହାରିବ ଏଇ ଆଖି ତଳକୁ ପାଟି ପାଖରୁ, ହାତଟା ବାହାରିବ କାନ୍ଧରୁ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସାକାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ ଡାକି କହିବା ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁନେରେ ଯେମିତି ରଜନୀଶ ଆଶ୍ରମରେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ସାକାର ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର, ସେଠି ସାକାର ପୂଜା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। 5-10 ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ ବୋଧେ 4-5 ହାତ ଟେକା ହେଲା। विनोद खन्ना ଥାନ୍ତି। ମୁଁ विनोद खन्ना को रिक्वेस्ट कली जे आप तो मशहूर एक्टर है, मैं भी आपका फैन हूँ, तो आप खड़े होकर थोड़ा जगन्नाथ जी का एक्टिंग करिए। जगन्नाथ जी का एक्टिंग, हाँ आप तो एक्टर है ना, भगवान श्री राम का, हाँ श्री राम तो हो जाएगा, थोड़ा धनुष तीर पकड़ के ऐसे मुकुट मुकुट लगा लेंगे तो श्री राम हो जाएंगे, और बंसी पकड़ लेंगे तो कुछ चंद्रिका लगा लेंगे तो कान्हा हो जाएंगे। जगन्नाथ का एक्टिंग कर नहीं पाएंगे, क्यों? उसका रूप नहीं है, जिसका रूप है नहीं उसका अनुरूप कैसे होगा? जार रूप हो नहीं तार अनुरूप केमती हम? से कहे सनातन धर्म जदि केन्द्रबिंदु कि थाए से मोर जगन्नाथ, ना अतीत ना नूतन ना पुरातन, जहाँ चिरंतन से सनातन। तेणु यही भाव में जगन्नाथ महाप्रभु चाहती आप जगन्नाथ फटो मूर्ति रखु, से सिंबल ऑफ मान से ब्रह्म से परम ब्रह्म, ब्रह्म सी हे परम ब्रह्म बुझी हे भक्त परम ब्रह्म, आम जो ब्रह्म हलु से परम ब्रह्म ना। रश्मि बिना सूर्य भी निष्क्रिय, सूर्य जो रश्मिटा आसूसी से सब रश्मिटा आम सब जिते बसचे जिते आ भर कीट पतंग जहाँ जो जो खरा पड़ा लाइट पड़ा भाया, किंतु सूर्य रश्मि बिना भी निष्क्रिय। जो रश्मि न आसला तार सूर्य को रही कि सूर्य ब्लैक होल हो। तेणु से आम जो सूर्य को देखार अच्छी आमको से तीव्र हबार अच्छी से स्वच्छ हबार अच्छी, ताल तुम देखिपार निज आग स्वच्छ हुओ। तेणु मोर प्रकृत समस्त भारी इच्छा है या आपण मैंने अन्य कथा पर जातु नहीं, अन्य को देखिक मुंडिया मारतुनि, मुँह पछक हुए जदि आप लगुच ना मुंडिया मारे उचित नुह, मुंडिया आदौ मारतुनि, आपण हृदय चाहूँ मारतु। से जगन्नाथ कह दुर्गा कह बहुत लोक धारणा जे माछ मांस खाइले अपवित्र हो गले छुअनी, जन मत कहले ओडिया लोक आप बहुत समय लगे तापर देखला बेलू जगन्नाथ प्रेमी केते हेले आप कल्पना करें। जो मैंने जगन्नाथ बोली जानू नुले बुझु नुले से लास्ट को मत आसला बेलू बुझुन जय जगन्नाथ। तेणु ये सब जिनस आपण मानकर हृदबोध हेले आप हृदय जो कथाटा बाहर ना सेटा बहुत इम्पैक्ट पकाए, प्रभाव पकाए। आम एमती पढ़ा तो उचित। ताले गीतार भगवान गोटे आउट बढ़िया जिन कहते, हे अर्जुन तू केते पढ़ू, तो सहस्र सहस्र जन्म बढ़ शास्त्र सरबनी, ताले तू कौन पढ़ू? ताले भाया सर्वधर्मान परित्यज्यम। तेणु कौ शास्त्र पढ़ू जो मो पाक आसबू? तेणु जहाँ मुझे कहूँ से शुण, से छाड़ से शास्त्र एक्जाक्ट से गीतार 10म अध्याय 35 नंबर श्लोक द्वितीय धाड़ी महाप्रभु कौन कहते? माँ सानांग मार्गशीर्ष कहीं कार्तिक मास तो चलती ना धर्ममास, ताले माँ सानांग मार्गशीर्ष कहीं कहले? ये गोटे जानवर विषय अच्छे। केवे आपण चिंता करते माँ कार्तिक मास धर्ममास
ମାର୍ଗଶୀର ମାସଟା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶୟନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଏ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀଟା ଅଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟଦା ଏକାଦଶୀ। ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ତାହା ଦାନ କରିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅର୍ଜନ କର, ମାର୍ଗଶୀର ଦାନ କର। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେବ ଦୀପାବଳି ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଥରେ ତୁମେ ଗୀତା ବହି ତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ଛାଡ଼ିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ କହିଲେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବୋଲିଆ? ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ କଥା ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କେମିତି ଜିନିଷ ପାଇବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ପୁନଃ ଯେମିତି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହୁଏତ ଆମେ ପାଇଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେଉଁ ଡର ଡୁରା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସନାୟକ ମୋତେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି, ଏ ସବୁତକ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଣିଷ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଭୟ ତ ରହିବା ଦରକାର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ି, ନହେଲେ ତ ମଣିଷ ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ମଣିଷ ଯାହା ନ ଦେଖିଥାଏ ତାକୁ ଡରେ, ଯାହା ନ ଦେଖିଥିବ ତାକୁ ଡରିବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲ? ଆଉ ଭୂତ ତ ନାଁ ଶୁଣା ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ଆସିବେ ଦେହ ଭୂତ ଦେଖିନଥିବେ। এইটা ହିଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭୟ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଭୟ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଯେତିକି ଆମେ ଧରିବା ସେତିକି ଆମେ ଡରିବା। ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧରୁଛେ କେଉଁଟାକୁ? ଶରୀରକୁ। ନାଇଁ, ଶରୀରଟା ଯଦି ଚାଲିଯିବ ମରିଯିବା, ତେଣୁ ମରିବାକୁ ଡର। ନାଇଁ, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖୁଛେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଧରୁଛେ? ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଡର, କାଳେ ଚୋରି ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଦିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ଡର ଧରୁଛେ, କାଳେ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯିବା, ଧନ ଚଳି ପଳେଇବ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବି ଯିବନି। ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାଧା ସିଧା ଥିଲା ବରଂ ଭଲ ଥିଲା, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ସବୁ ଏତେ ପଶୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବେଶୀ ରୋଗ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଭଲ ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷର ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯିବେ ନା, ଯଦି ସବୁ ତକ ନିରୋଗୀ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କିଛି କାମକୁ ଆସିବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ, ରୋଗୀକି ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଏଇ ମୁଁ ତାପରେ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋକା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ନେ। ସେ ମୋ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ନହେଲେ ଯାଇକରି ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ନହେଲେ ଯାଇକି ସେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି କହେ? ଥରେ ମୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବି? କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତିଆରି କଲା, ତମ ଶରୀରଟାକୁ ତିଆରି କଲା, ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକ୍, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଛି ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ଦେଖୁ କହିବ ଆରେ ଆର ପୁରା ଅମୁକ ପାର୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଇଦର ଆଣିକି ଲଗେଇବ, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ସେଇଠି ସେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକ୍ କହିବାନି ଚମତ୍କାର କଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକ୍। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ତିଆରି କରିছে ସେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ। ଆରେ କି ଚମତ୍କାର କରିବ ଇଏ ନିଜେ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବସିଲା। এই ଖଣ୍ଡିଆଟା ହିଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ତ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଫିକ୍ସ, ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ। ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମର କୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି,
ଆପଣ ତ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଇପୋର୍ଟାଇଜ କରିବି ତାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ସେ ପୁରୁଷ ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ସେ ଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତାମାନେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆସୁଛି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ତାର ଲିଙ୍ଗ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ହାତରେ ଯଦି ପାପୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆରେ ସରିଲା କେଉଁଠି ସରିନି ବୋଲି ତ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ପାପୁଲ ନାହିଁ ଲମ୍ବିଛି ଯୋଡ଼ା ଯାକ ପାର୍ଲାଲ ତେଣୁ ଏଇଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଥାକାର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ବି ନେଇଯାଉଛି ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆସେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦୂର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଥିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ବି ଅଛି ସେମିତି ଭାବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଆମେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ଶୁଣିବା ଆନନ୍ଦ କରିବା ମନ ନା କ'ଣ ବଜେଇଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ମନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ବାହୁ ଟେକିବା କଥା ହାତ ଟେକି ଦେବା କଥା ସେଟା ମୋର ହୃଦୟରେ ପଶିଗଲା ବାହୁ ଟେକି नसरे पथे थाऊंगी करिवा करुणा भंडार दुखी गले नाथ अजीव की जस अच्छे जो वर्ग महाप्रभु तुम्हारा में सीधी
तो से निर्मल डेटा कहल निर्मल डेटा हाँ हाँ नहीं नहीं आउटे पासाबू तार निर्मल निर्मल प्रथम भजन था ताको पिला प्रेडिक्ट करी जे तुम लेखा लिखि कर मुझे तो खाली करें से प्रथम धरले बड़पंडा मो सहित बहुत जानी मोर से सब शिक्षा मो जातक सब बड़पंडा हठात पीढ़ी गोस्वामी मठ पाखे आम दिन साक्षात प्रथम भजन जागर मत कहते खाली कर सते की मो भाग्ये प्रथम भजन जागर खंड दिल नकरा कर्म करुछि महाप्रभु निर्मल करी जन्म देथिल कलंक आदरी उदर चिंतारे दिन सरिला एथर मरण पाई महाप्रभु कलंक मोर तिलक करिछि निंदा करिछि मारी उदर चिंतारे दिन एथर मरण पाई बोले जगन्नाथ भगवान का जय धन्यवाद। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଯୋଉ ହାତର ଚିହ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ହଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ତ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କର ହାତ ଟିପ ସେ ଟିପଟା ତିନିଟା ଟିପ ଦେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁକିରି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂଜା ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଳ ଦେହରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଯେମିତି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଅତୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅତୁଳ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲା ସେଇ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ମାଳ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ପକେଇଦେଲେ। ତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଯେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ତମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ମାନେ ମାଳାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳା ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଖାଲି ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଟା ଏଇ ସର୍ବସ୍ଥଳେ ବେଶୀ ନାହିଁ ସର୍ବସ୍ଥଳେ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଥିଲା ସେଠି। ସେ ପାଦଟା ନିଆଇକି ରଖା ହେଇଛି ଆମର ବଳିଗମନ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚୈତନ୍ୟ ପାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଧା ନୁହଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପତ୍ର ପୁରା ଖୋଳିକି ନିଆଯାଇଛି ରଖାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନରେ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଥିଲା ତାର ଦାଗଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି ଗରୁଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାପରେ ଥାଳି ସେମାନେ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଆମର ଅଲାରନାଥ ପାଖରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅବସ୍ଥା ତ ମୁଁ ନ କହିବା ଭଲ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାମ ଭାଇ କହୁ କହୁ ସେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଲା ତାପରେ ତ କଥା ବନ୍ଦ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଛି ପାଇବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା
ଭୋଗ କରନ୍ତି 60 କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଧୂମ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ନୂଆ ଗୁଣାତେ ଏଇଟା ଆମ ଶୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୂଜା ମାନେ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ପୂଜା କରିବା ଖାଲି କେବଳ ପୂଜା କରିବେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପୂଜା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇକି ପୂଜା ଦେଖେ ଏବଂ ଚାମଳ ପକାଉଥାଏ। ସେ ବି ଧଳା ଚମରି ଗାଈର ପୁଚ୍ଛ ଚାମଳ ପକାଉଥାଏ। ସିଏ ପୂଜା ତଦାରଖ କରିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତଟା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବନ ଜନ୍ମ ରାମ ଜନ୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ମାଣି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହିଁ କରେ। ଏ ଯେଉଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ସେଇଟା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ସିଂହାସନ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଖାଇକି ଆସିବେ ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଆମ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାହାଙ୍କର ପାଇଲ୍ ଥାଏ ସେ ଚୂଡ଼ା ଦହି ଚୂଡ଼ା ଏମିତି ଦହି ତ ଦିଆ ହୁଏନି ପାଇଲ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି ଦେଇକି ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବେ ବେଶୀ ଖାଇବେନି କାରଣ ଝାଡ଼ା ବସ୍ତା ଦେଖିବ ତେଣୁ ସେ ଖାଇଯାଆନ୍ତିନି। ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ସିଂହାସନ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ତମ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଦେଖାଯିବନି ମାଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଆସନ ପକେଇକି ବସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ କନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ ଦିଆହଉନି। ଖାଇବା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍। କେଉଁଠି ନା ଶୁଆର ମାନେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ମାଛ କେବେ ଖାଇବେ କେବେ ଭୁଲରେ ଖାଇବେ। ହଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇପାରନ୍ତି ଆସିଲା ମାଛ ମାଛ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଛ ଖାଇ ଯଦି ଯିବେ ନେବାର କିନ୍ତୁ ଶୁଆର ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତା କାମ ତ ସେୟା ନା। ଆଉ ସେ ତ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମାଛ ମାଂସ ଏଇସବୁ ଖାଇକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେଟାକ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଖିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ି ସେ ଜାଲିରେ ନଟୁ ପଟୁ ହୋଇ ତା ସବୁ ଚମଡ଼ା ଉଠି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେ କଥା ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ବହୁତ ଆଉ ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ପୁରାଟେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଥୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରାଟେ ଫାଟିଗଲା ଡାଲି ପୁଡ଼ିଆ ସେ ଖସିକି ପଡ଼ିକିରି ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବାହାନା ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତର ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଖସୁଥିଲା ଗୋଡ଼। ଏଇନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଘିଅ ଫିଅ ପଡ଼ି ସେ ସବୁ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଖସୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସଫା ହେଉନି ନ ହେବ ସବୁ ସହାୟତା ପଡ଼ିପାରିକି ମରିବେ ଅବସ୍ଥା ସେ ଦେଖେଇଲେ ଶଶିସୁପ୍ତ ନେତ୍ରମ୍ ଗୁଳିଆ ଆଖିରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ? ଆପଣ ଏଇଟା ଫଲୋ କରିବେ। ବର୍ଣ୍ଣଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ପୀତ ରକ୍ତା ତୃଟି ଏଇ ଚାରିଟା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୁଁ ସୀମିତ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବେ। जय जगन्नाथ। आपने कहले जे जगन्नाथंकर पूजा होउछे आत्म पूजा निजेर केमती पूजा करंती तो मुझे एलाबोरेटली जानिबो जे तत्वतः आ तथ्यतः तथा समन्वय केमती होइछन्ते माने जेमती एनालॉजी रे आमे बाह्य पूजा करूछे किंतु तत्व से कहउछन्ते से आपण कहउछन्ते सेटा आत्म पूजा एटा कला बेले भी फील हुए जे एक्चुअली मो आत्मा हुए तो परमात्मा पूजा करुछन्ती तत्वतः केमती करछन्ती सेटा टिके कहि देते व्यक्तिगत भेटे गोटे संक्षिप्त कहूँ एक्चुअली बहुत विस्तृत आमर जो कर्मकर्माणी अच्छी आज ब्राह्मणर पतन हबार कारण से आम जो कर्मकर्माणी अच्छी प्रकृत लोक बुझे सी जो जो मंत्र द्वारा पूजा कर तार पटे ऋषि अच्छी छंद अच्छी से रूप अच्छी ध्यान जोड़ा कर एनर्जी यहाँ पूरा पुरुषटा पूरी छुआ पुरुष कौच ना नहीं ब्रह्मस्वरूप ता तो रहा शक्तिर मायापुंज जो शक्ति नहीं खेलती तंत्र कहुच्छे तंत्र सिस्टम नियम से शक्तिपुंज आम गोटे रूप तैयारी करूँ पंच महाभूत जो एकाठी न हे रूप आसबनी। अच्छा से पंचभूत जो तैयारी हमें जो प्रोसेसटा से जो शंख आम बजाऊ से जो शंख महाप्रभु धरती पंचजन्य शंख आम
ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଦଳୀଟେ କାଟିଦେବେ ଖାଇବା ବଦଳରେ ଧରି ଠିଆ ହେବେ, କିଛି ସମୟ ଧୀରେ ଏଲୋ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ଲାବୋରେଟୋରୀ ନେଇକି ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପୋକ ରହୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଜାତଲା? ପବନରୁ। ସେମିତି ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳାମ୍ଭୁ, ଗର୍ଭାମ୍ଭୁ, ବନ୍ୟାମ୍ଭୁ କଣ କିଏ ସେ ନୃସିଂହ କରିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣୁନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଆଣିବେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଏଠି ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା ଯାହା ବାହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସେଠି ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆତ୍ମପୂଜା, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାଶା ରଞ୍ଜନ ଦୀପ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆଣିକିରି ତାକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଥୋଇକିରି ବାହ୍ୟ ପୂଜାର ପୂଜା କଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା ସିଷ୍ଟମଟା, କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗତକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣ ଜଗତ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିବ ନା ଜଗତ ଖାଇବା ମନେ ପଡ଼ିବ? ଖାଇବା ମନେ ଦେଲା ବେଳେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇ ହେଲା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତ ଜାଣିନି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଲା କରୁ ତାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ ବାହାରୁନି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର 95 ପୃଷ୍ଠାର 50, 51, 52 ଏ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ 2 ଜଣ ଆସିକିରି 3 ଦିନ କାଳ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ବି ମନ୍ଦିର ନିଜେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ସଂହିତାତ୍ମକ, ଏ ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମପୂଜା। ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ନିୟମ ସବୁ ଭାଗି ସେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ। ଯେତେବେଳେ ତଳ ଅଂଶରେ ଆସେ କଲ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାକି ଲୁହ ବହିଯାଏ। ମୁଁ ମାନେ ଯିଏକି ମାନେ କ'ଣ କହିବି କହିପାରୁନି। ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ହିଁ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହାତରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଟା ମୋର ଜାଣିବାର ମୋର ଅଭିସନ୍ଧି। ସେଟା ଗୋପନ କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମଣି କରିକି ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଏ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଥା କହୁନି କଥା। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଗଲା ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁ ନଥିଲା। ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଞ୍ଚେ ମୁହଁ, ଗୋଟେ ନୁହଁ ମେଞ୍ଚେ ମୁହଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ସ୍କାଏ ଟାଇପ୍ର କଲର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମେଞ୍ଚେ ମୁହଁ। ମୋତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯାଉ ଟିକେ ରହିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ଯେ ବରକଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ପ୍ରଥମ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲି, ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଥିଲି, ବାବା କହିଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଏବେ ହେଉନି। ତାପରେ ମୁଁ କେତେଟା ସେବାୟତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସେବାୟତ ପଚାରିଲି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲିନି, ସିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ ନା ଜାତି ପାଇଁ, ମାନେ ଏସବୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ସତ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ସେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମେଞ୍ଚେ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଦେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀ ନେଇକି ରଖୁଛି। ଲଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ হরি বাসুদেব ভজন জয় জয় দেব
हरि दिनमणि मंडल मंडन हे भाव खंडन हे भाव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव भजनंद दुलार जय जय हरि कालिया विषधर गंजन हे जन राधे कृष्ण हरि गोविंद हरि जे कर सारे पछो दौड़ू जे करी आगु आसतु समस्त हाथ में आरती पड़ू गाड़ी आसी जाए और मेरे कथा छाड़ हरि मधुर कविना राधे कृष्ण हरि गोविंद जदि आपण मानक आमर वीडियोटी पसंद आसी तेबे एहीपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।